پہنچے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آپ ریڈی ہیں۔ عمران خان جو اب سے کچھ دیر پہلے بنی گالا سے روانہ ہوئے تھے پشاور پہنچ چکے ہیں، دیگر رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک باپ ہوتے ہوئے میرے ابھی تک میں یہ سمجھ نہیں سکتا کہ جو بھی کچھ ہو جائے کون جا کے ایسے بچوں کے اندر، اسکول کے بچوں کے اوپر اس طرح قتل کیا، ان کو شہید کیا، اس کی کوئی مجھے مثال نہیں نظر آتی۔ امریکہ میں ہم سنتے ہیں کوئی پاگل ہو کے کوئی 8-10 لوگوں پہ گولیاں چلا دے، لیکن یہ کیلکولیٹ کر کے پلان کر کے، پاگل تو کر سکتا ہے لیکن کر کے جو بھی ہو، اگر آپ کی دشمنی ہے تو کسی آدمیوں سے لڑیں، بچوں سے کون لڑتا ہے؟ تو میرے ذہن میں ابھی تک یہ سوچ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی انسانیت، کون سا انسان ایسا سوچ سکتا ہے۔ اور جو میں چیزیں سنا ہوں، اور میں نے وہ ایک بچے سے بھی پوچھا انٹینسیو کیئر میں، تو چن کے جس طرح مارا گیا، تو میں اس وقت ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اکٹھے ہو، ہمارے جو بھی سیاسی ہمارے ڈفرینسز ہیں ختم کریں، اس میں کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہ دیں، کوئی نہ کریں، یہ ہم سب کا فیلئر ہے، یہ کسی کے ایک کا فیلئر نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی وہ پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، اس میں یہ سارا ملک اس وقت دکھ میں ہے۔ ہر انسان کو جو پتہ چلتا ہے کیا ہوا، وہ دکھ میں ہے۔ ان ماں باپ کا تھوڑی ذرا سوچ لیں اپنی سیاست علیحدہ کر کے، کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، اور ان کی جب لاشیں واپس آئی ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے آج۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں ساری قوم اکٹھی ہو، ایک آواز میں، ایک سوچ میں، اور ہم پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، آرمی، سب ایک ہی سوچ میں آئے کہ اب ہم نے کیسے جیتنی ہے یہ جنگ، ہم نے کیسے جیتنی ہے، اور اس میں سب انوالوڈ ہوں، کوئی ذمہ داری کلیکٹیو ہو سب کی، سب کو اس میں ہم مل کے سوچیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، قوم اگر ارادہ کر لے تو قوم ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک خوشی ہوئی کہ ہماری کال پہ جو نوجوانوں نے جا کے خون دیا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خون کی اب کوئی کمی نہیں ہے وہاں، ماشاءاللہ ایسا رسپانس آیا ہے، نوجوانوں نے ہر جا کے جس طرح اپنی بلڈ کو ڈونیٹ کیا ہے، وہاں مجھے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ خون اس وقت ہمارے پاس ہے، اگر ضرورت پڑی مزید آگے آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ابھی آپریشن تو میرے خیال میں پوری طرح ابھی تک ختم نہیں ہوا، ابھی پورا ہمیں فائنل ٹیلی بھی نہیں پتا کہ کتنے اس میں ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، اور ان کے ایک ٹیچر بھی میں نے دیکھے انٹینسیو کیئر میں ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ ایسی کوئی اس نوعیت کی مجھے کوئی پتہ نہیں کہ ایسے پلان کر کے اسکول کے اوپر کوئی اٹیک ہوا دنیا میں، مجھے کسی کوئی مثال نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے، جب ہوتی ہے تو قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، اور اس پہ قوم اگر ایک رسپانس پہ ہم مل کے ڈیل کریں، ہم آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس میں کیسے اپنی انپٹ دے سکتے ہیں۔ کل کنٹینر پہ مغرب کے بعد ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے اسلام آباد میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے پہلے فیصلہ کر لیا، جو ہم نے پہیا جام کرنا تھا پرسوں 18 کو، وہ ہم نے ملتوی کر دیا، ہم نے پوسٹ پون کر دیا، اور جو خیر آج ٹاکس تھیں، آج ڈائلاگ، وہ بھی ہم نے آگے کر دیا۔ 3 دن کا سو کا اعلان کیا ہے پروونشل گورنمنٹ نے بھی، لیکن ایک منٹ، اس میں زیادہ میں کوشچن آنسر نہیں کرنا چاہتا۔ دو سوالات میں خان صاحب ان کے جواب دے دیں۔ بتاؤ، دو بتائیں۔ اور دوسرا قوم، ابھی ہم جب والدین سے باتیں کر رہے تھے، چاہے وہ ہوا پر بھی اور NRH میں بھی، تو سارے یہی سوال کر رہے تھے کہ کیا اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اپنے ڈفرینسز بھلا کر دہشت گردوں کے خلاف اکٹھے جنگ میں کھڑے ہو جائیں گے؟ مجھے
देखिए पहले का तो आइडिया नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी तो ऑपरेशन चल रहा है। दूसरे का मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैं अस्पताल के बिस्तर पे था, मियां नवाज शरीफ मुझे मिलने आए 2-3 दिन इलेक्शन के बाद, मैंने तब उनको कहा था कि हालांकि बड़ी धांधली हुई, हमने इलेक्शन कबूल की नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि दहशतगर्दी से मुल्क में बहुत बड़ा एक अजाब आया हुआ है। हम आपका साथ देंगे दहशतगर्दी में। और पूछ लें, नवाज शरीफ से पूछ लें कि जब भी इन्होंने पहली APC में बुलाया, मैं पहुंचा, हमने पूरा कोऑपरेट किया। जो चौधरी निसार से मीटिंग्स भी अलहदा हुई दहशतगर्दी के ऊपर अपडेट्स लेने के लिए। यानी कोई मुझे कहे कि हमने कोऑपरेशन नहीं की, हर सतह पे कोऑपरेशन की। यानी इस इशू के ऊपर हम इकट्ठे थे। मैंने ये जरूर साथ कहा कि 4 हल्के इसलिए खोल दें ताकि अगली इलेक्शन ठीक हो जाए, बस ये था। तो ये क्लियर कर दें कि कोई डिफरेंसेस नहीं थे। डिफरेंसेस जो थे वो तब से भी वाज़ेह थे कि अगर 4 हल्के खोल दें तो हमारा वो मुल्क की बेहतरी में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। लेकिन दहशतगर्दी के ऊपर मुकम्मल तौर पे मैंने कहा था कि हम आपके साथ खड़े होंगे। ये पहले भी कहा, असेंबली में भी कहा, उनको भी कहा, APC में भी कहा। जी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इतना बड़ा सानिहा हुआ पूरे KPK की तारीख में, इतनी बड़ी दहशतगर्दी कभी नहीं हुई थी, तो क्या आप नहीं समझते कि ये कौमी जो वफाकी हुकूमत है उसकी भी नाकामी है, सूबाई हुकूमत उसकी भी नाकामी है, क्योंकि कैसे जगह पे असल में हमारे ये पाकिस्तान की नाकामी है। देखिए इस वक्त ये वक्त नहीं है कि किसी को ब्लेम करना। ये आपको पता है कि कंटोनमेंट के अंदर एरिया था, ये आर्मी के नीचे था, लेकिन हम सब की नाकामी है, क्योंकि बच्चे तो मरे हैं, हम सब के बच्चे हैं। यहाँ हमारी पार्टी के लोग हैं जिनके अभी भी बेचारे, एक हमारे कारकुन है, उसका बेटा वहाँ उन्होंने हॉस्टेज रखा हुआ है। यहाँ हमारे खालिद मसूद, उनके भतीजे के पेट में गोली लगी हुई है। तो ये सब के बच्चे, हम सब की नाकामी है। मैं इसलिए आज कोई ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क इकट्ठा हो। ये टाइम कई ऐसे हादसे होते हैं जब कौम इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि ये इससे कोई ज्यादा तकलीफ दे वाकया नहीं हो सकता किसी कौम के ऊपर जो गुजरी है आज हम सब के। तो इसके ऊपर एक जॉइंट फ्रंट पेश करें, सब इकट्ठे हों, और एक जॉइंट स्ट्रेटजी हम आपस में भी अभी डिस्कस करें कि हम इसमें कैसे इनपुट दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इसमें पूरा हर किस्म की कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। आपने ये कहा था कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म होते तो आप वहाँ पे फाटा में फौज ना भी जाते, तो आपको ये वक्त नहीं है। एक मिनट सुन ले, मेरी बात सुने। देखिए, मैं इसकी तफसील में भी जवाब दे सकता हूँ। वो आज वो बात नहीं है। आज मेरी याद रखें, वहाँ घरों के अंदर जो माँ बाप के ऊपर गुजर रही है, ये नहीं कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था और आगे क्या हो। ये सिर्फ हम उनके दर्द और दुख और तकलीफ में शामिल हों और सारी कौम फैसला करे कि हमने अब इसके कैसे डील करना है। जी कर पेशावर में इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि बच्चों को इस तरह कौन शहीद कर सकता है, अगर किसी की कोई दुश्मनी है तो बच्चों से कौन लड़ता है। पूरी कौम से कहता हूं इकट्ठे हो जाएं, हमारे जितने इख्तलाफात हैं वो खत्म कर दें। इमरान खान का कहना था कि ये देखना चाहिए कि हमें ये जंग किस तरह जीतनी है। नौजवानों ने खून की एहतियात दी हैं, अब कमी नहीं है मनसूबाबंदी के साथ। स्कूल पर हमले की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिली। आप बताएं कि उनका कहना था कि कंटेनर पर कल मगरिब के बाद गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। जी हाँ, जख्मियों की अयादत करने इमरान खान अस्पताल पहुंचे हैं। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था हुकूमत से दहशतगर्दी के खात्मे पर हर तरह का ताउन किया। स्कूल पर हमला हम सब की नाकामी है। पूरी कौम से कहता हूँ इकट्ठे हो जाएं, हमारे जितने इख्तलाफात हैं वो खत्म कर दें। ये देखना चाहिए कि हमें ये जंग किस तरह जीतनी है। नौजवानों ने खून के एहतियात दिए हैं, अब खून की कमी नहीं है। मनसूबाबंदी के साथ स्कूल पर हमले की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती।